जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स उम्मीद लरम चटोल बखया संग जमा तास्तविल तास्तबज़ यो बिल्कुल फ्री कोर्स लॉन्च को द फॉरेक्स ट्रेडिंग बारे के पता का कोर्स के बेसिक्स हम वे एडवांस हम वे आईसीटी वो पके में रिस्क मैनेजमेंट पके में दागरंग प माइंडसेट बहुम मंग खबर को ता कोर्स बजो यूट्यूब बने अपलोड को मा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पे से चार्जेस हम निश्ता नन जमंग पेलने क्लास ते पेलनी क्लास के उमंग द एक्सप्लेन को चे आया पदे कोर्स के उमंग सस एक्सप्लेन को और सस पके वाव कम कम टॉपिक्स दे के शामिल दे No, screen to go right, but screen ma mention kiri delta che forex trading course in push to 1 month. यानी पयो मेश के बदा कोर्स मंग कंप्लीट को और द फॉरेक्स से कम दे प पुश्तो के बदा कोर्स दी के जे समरो हम ज तास तो टॉपिक एक्सप्लेन कोम या दागा दर एक्सप्लेन कोम स्ट्रेटजी या रिस्क मैनेजमेंट अब टूल प पुश्तो के कुल प प्योर पुश्तो जुबान के बदा मंग एक्सप्लेन को नन जमंग पहले ने क्लास ते क्लास 1 कोर्स ओवरव्यू यानी चिदा चिकम कोर्स ते दी को मंग स टॉपिक्स एक्सप्लेन को दी के स चैप्टर मंग सर दी स कंटेंट मंग सर दे अब मंग एक्सप्लेन को सही दा मेंटोरशिप बाय अहमद ट्रेडर और द्वेमा खबर दा कोर्स पर कंप्लीटली ज पखपल बांधे पूरा कोमा पखपल बांध में तासु टीच कोमा देके बबल सुकनी देके च आर्यो लेक्चर राजी रिकॉर्डेड राजी लाइव राजी दा बता तासु ता पखपल बांधी टीच कोमा इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन ऑलरेडी तासु टोल तो पता वी कम मरगरी च ग्रुप के दिब्याम दरता इंट्रोडक्शन कोम जमानुम अहमद दे और द ट्रेडिंग बारे के खबरों को द 13 काल न ट्रेडिंग को मा क्रिप्टो ट्रेडिंग हम डेर जात कर दे और सारी में फॉरेक्स हम कर दे और जमा चिकम रियल हिस्ट्री दगा जमा टिकटॉक चिकम अकाउंट पे बाने जमा द फंडेड हिस्ट्री प्रतदा जमा रियल हिस्ट्री प्रतदा तकरीबन दो निम काल पहले चुम ज स्ट्रगलिंग पेस को मा बकर लॉस को काल में प्रॉफिट को अकाउंट में डेर जात वाश कर दे संग चिजो ट्रेडर सक्सेस स्टोरी हम हा गशन जमा स्टोरी दा एजुकेशन बैकग्राउंड खबरों को नुमा एफएससी कंप्लीट कर दा और बका चिकम जमा एजुकेशन दे आगा फिलहाल रवान दे और गोल में दार है इंशाल्लाह खपल ब्रोकर बलांच को और ब्रोकर न बात खपल फंडेड कंपनी बलांच को दा जमा फॉरेक्स ट्रेडिंग के यो खपल गोल दे नो उस राजू क्लास तरफ ता वेलकम एंड इंट्रोडक्शन. In this mentorship, you will learn the foundation of forex trading step by step. The goal is to build a strong base before entering live markets. This course is designed to be simple, clear, and practical for beginners. You will understand how the forex market works, how to trade using proper structure, and how to manage your emotion and risk like professional trader. सिंपल पवेल के इंट्रोडक्शन के दारी ची पदे मेंटोरशिप के उमंग ताउस्ता बिल्कुल द फॉरेक्स ट्रेडिंग ची कम फाउंडेशन दे कम बुनियाद दे स्टेप बाय स्टेप बागा मंग ताउस्ता टीच को गोल से दे चेकल हम तासो लाइव मार्केट दा इंटरन के गए नो दागे ना पहले ताउस्तो मंग यो दा से पावरफुल नॉलेज बेदर को ची तासो ब्या पर रियल मार्केट को हम लाइव ट्रेड कवले शे और विद नॉलेज और सक्सेसफुल तासो ब्या ट्रेड कवले शे पर लाइव मार्केट के. This course is designed to be simple, clear, and practical for beginning. दा कोर्स कम दे दा बिल्कुल मंग सिंपल क्लियर और प्रैक्टिकल तास तो कम दे कोर्स के मंग टीच को बिगनर ते पार दा कोर्स बिल्कुल क्लियर पदी के बता वर्ड्स ने भी चागा बडेर ग्रान भी ऐसा दास एजुकेशन में मंग न पढ़ाओ ची के देर जाते लेक्चर भी दा सिंपल यो बेसिक कोर्स ते दा वो मंग बिल्कुल प्रैक्टिकल तास तो दे टीच को ची आया दास सिंग एक्सप्लेन की दास सिंग एक्सप्लेन की समय रहता दा वजह से जब स्क्रीन बाने में है तो मी बाने एक्सप्लेन कम होल से टेक्निकल इशू दे दो वजह से रिकॉर्डेड को फुल स्क्रीन ना हाँ यू विल अंडरस्टैंड हाउ फॉरेक्स मार्केट वर्क्स पदे बता सुपोष फॉरेक्स मार्केट के असल के वर्क संग कीगे हाउ टू ट्रेड यूजिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेज इमोशन एंड रिस्क लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर भले बताओ सुमंगदा हाउ कि तासो बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर सरा इमोशन कंट्रोलिंग सरा रिस्क मैनेजमेंट यो द प्रोफेशनल ट्रेडर पशान तासो संगा ट्रेड कौलेश है उस तदी कोर्स कम रूल्स दी अब एक्सपेक्टेशन दी अगर सदी रूल्स मतलब नज्म ज़ब्त एक्सपेक्टेशन मतलब चिता सदी कोर्स ना सतमा कौलेशे सतिता सु एक्सपेक्ट कौलेशे न पाए कि पहले नंबर बांधे चिता सु बस कवे अटेंड ऑल क्लासेस सीरियसली समरचिम क्लास दी अगर बता सु अटेंड कवे बिल्कुल पर सीरियस के मजाक या दे ड्रामे पशान बता सु न गोराय ची यो जलो गोराय बस्ता सु पोएशे ची पकम लेक्चर बनता सु यो जल न पोए गए हाँ का लेक्चर बता सु बार बार गोराय नो अल्लाह बता सु ची कम दे पदे बाने पोए गए नो पहले स्टेप सर जिसम रचिम क्लास ने बता सु अटेंड कवे को यो क्लास हम तासु दी के मिस को या वीडियो माह के बोतला या वके मंस के वीडियो पार्ट्स स्किप को नो ब्या के देश चिता सु लेक्चर बाने पोए नशे और चिकल पोए नशे मिस्टेक्स पका मिस्टेक्स इक्वल टू लॉस नो ब्या बता सु डेफिनेटली लास्ट के बिल्कुल सीरियस पे तक ये ना यो प्रॉपर माहौल सारा दानी चितमर गोरो सारा पलार रवाने दा वीडियो गोरे
یا چې کوم دی بیټک کې ناست لډوم لګي او دا ویډیو ګوري نو داسې به دا نه پراپر یو کلاس روم به ځان ته جوړه یا یو کمره بیا به ناست هلته به ځان سره یو نوټ بک بالکل راوالی او چې کوم لیکچر ته اوري ویني ګوري به ځان سره نوټ کوي په هغې به ځان پوهه. ها سیکنډ نمبر دی ټیک نوټس اینڈ پریکټس افټر ایچ سیشن چې کله هم سیشن وکړي ته به د هغه سیشن څه کې نوټس په جوړی نوټس څه څنګه چې ته سکول ته ځې کالج ته ځې تا دلته څه ټیچ کړي نو هغه باقاعده ته په خپل ځان سره کاپای کې په نوټ سره ځان سره نوټ کړي ځکه چې تا نه ایر نشي نو لیکل چې کوم دی هغه ټول نه لازمي شی دی د انسان چې کوم دماغ دی هغه دومره نالج په یو ځای نشي سټور کولی چې هغه تا ته بیا یادي نو دویم به څه کوي چې هر یو لیکچر به نوټس کوي او چې کله سیشن وشي بیا نه بعد بیا ته پریکټس کوي پهله به ولیکي بیا به چارټ ته لاړ شي مته ته څه ایکسپلین کړي بیا به پریکټس وکړي ځکه چې انسان په ویډیو کې وګوري هغه یو شی چې کله دی پریکټس وکړي او خو یې دا خو د ویډیو کې نه چې هغه ویډیو دوباره وګوري نو هم هغه فایند چې کوم پوینټ هغه ته ملو شي نو نوټس کوئ به او چې کوم سیشن وشي د هغې پریکټس به کوئ. ها دریم رول څه دی ډو ناٹ رش ټو ریل اکاونټ انټل د کورس از اینډ تر څو پورې چې کورس اینډ شوی نه او تر څو پورې تاسو ته ما ویلی نه چې تاسو ریل ټریډ سٹارټ کړئ نو رش په نه جوړوئ چې هلته ته لرننګ هم کوي دلته د ریل اکاونټ کولو کړی دی $100 $50 کله پرافټ کوي کله لاس کوي فری کې لاس وکړي بیا وایي چې فورکس ټریډنګ سکیم دی او دا کورسونه او داسې هر څه فضول دي دا نه فضول دي دا مارکیټ کې کار نه کوي چې زه بای لګم سیل شي زه سیل لګم بای شي نو ځان به کنفیوز کوي نه ګوره لرننګ او ارننګ چې دی دا دواړه یو ځای نه کېږي ته اوس کورس ته ناست دی کورس هم کې ورسره هلته ریل ټریډ کې دی ټریډ هم لګولی دی نو ډیفینیټلی ته به لاس کوي نو څه به کوي چې کله تر څو دا کورس اینډ شوی نه ته به تر هغې پورې ریل ټریډ نه کوي کو ریل ټریډ دی وکړو نو ډیفینیټلی ته به کنفیوز کېږي نه به ستا لرننګ کېږي نه به ستا ارننګ کېږي دا یو خبره زما یاد ساته اکثر ما یو ټریډ لګولی که نه او زه بیا انالیسز وکړم نو ما ته انالیسز وایي چې دا خو باید لی شو ما د سیل ټریډ لګولی نو هغه ټریډ د وجې زه هغه انالیسز هم بیا نه کوم ځکه چې انسان دا دماغ نه ایموشن دا یو ضد شان دی ونیسي چې یار مارکیټ اور باړچه به هماغه سیل راځي او انالیسس چې صحیح بیا ډیفینیټلی هغه وشي نو لرننګ او ارننګ چې دا په یو ځای نه کېږي پهله به تاسو لرننګ کوئ اینه بعد به تاسو ارننګ اتومیټیکلی سټارټ شي. ها څلورم نمبر دی فالو د سټرکچر اینډ بی کنسسټنټ چې تاسو ته کوم د سټرکچر هایما سټرکچر مطلب نه چې ټریډنګ سټرکچر چې تاسو ته کوم زه یو روډ میپ هم چې پهلنې سټیپ د ستا دا دی دویم سټیپ د ستا دا دی دریم دا دی تا ته به زه بالکل یو سټرکچر جوړم چې سټیپ بای سټیپ به ته څنګه لکه سکول اوس یو سټرکچر دی پهله نرسري کلاس بیا پریپ بیا 1 2 3 4 اوس داسې خو نه کوي چې انسان راشي سکول کې داخله والا ډایرکټ د میټریک پیپر ورکړي نو کو دغه شان شارټ کټ په شارټ کټ پسې ته ګرځي جمپینګ کوي نو ډیفینیټلی ته بیا کله هم نشي زده کولی نو پراپر سټرکچر چې دی هغه به کنسسټنسي فالو کوي دا نه چې یو لیکچر د نن وکړو یو د هفته بعد وکړو یو د 2 میاشتې بعد وکړو ډیفینیټلی اس به هم زده نه کوي نو سټرکچر چې کوم دی هغه به کنسسټنټلی فالو کوي نن لیکچر وشو وی ګوره سیشن سبا لیکچر وشو سبا وګوره بل سبا لیکچر وشو بل سبا وګوره صحیح ده. ها دې ځای پورې زموږ ویلکم اینډ انټروډکشن چې کوم دی هغه کمپلیټ شو په سیکنډ نمبر سره موږ سره سٹارټ کیږي چې کورس سټرکچر اوورویو اوس چې د کورس کم سټرکچر دی دغه اوورویو باره کې به موږ ایکسپلین کوو. چپټر 1 بیسیکلی په دې کورس کې موږ سلور چپټر چې کوم دی هغه به موږ سټډي کوو. چپټر 1 بیسیک کنسپټ په پهلنې چپټر چې موږ سره کوم دی هغه کې موږ سو یو ټول نه پهله به بیسکس وایو فاونډیشن به اوس چې کله ته یو بلډینګ جوړای نو ټول نه پهله به فاونډیشن جوړای کنه اوس د فاونډیشن نه بغیر د بلډینګ سٹارټ کو نو ډیفینیټلی هغه بلډینګ باندې کمپلیټ کیږي کو کمپلیټ شوم خو بیا به سکیږي راغورځي بر ډیر زر نو ټول نه پهله چې کوم بیسیک کنسپټ ته دا ټول نه زیات لازمي دی په بیسیک کنسپټ کې موږ سوچ چې واټ از فورکس ټریډینګ اصل کې فورکس ټریډینګ دی څه شي زمونږ ډیر پښتانه ډیر د ټریډینګ هم نو څه د ټرینډینګ وای څوک ورته گیم وای څوک ورته یار هغه گیم غونډه موږ ته مو خای کنه یار کې چاغه غرونه غونډه برځي ولاندې زی نو تاسو قسم لینګویج په نه یوز کوي ټریډینګ چې کوم دی دا یو پروفیشنل کیریئر دی د دې ډیلی چې کوم والیم دی هغه $7 trillion دی $7 trillion نه خبره $1 million چې شي $1 million دا تر پته رسو وی $10 lakh پاکستاني 30 crore روپۍ وي چې 1000 million شي کنه 1000 هغه څه شي 1 billion شي بیا چې 1000 billion شي هغه 1 trillion شي نو حساب کوه دا د حساب کتاب نه د ستاسو سوچ نه هم بار دی د دې مارکیټ سمر والیم دی 7 trillion والیم ډیلی د دې مارکیټ والیم دی نو پهله موږ په دې ځان پویو چې آیا فورکس ټریډینګ دی څه شي زه اصل کې څه کومه
اوس زه دا ټریډینګ حکوم خو د دې کې ماته دا لاس ولې کیږي دې کې ما دا پروفټ ولې کیږي په دې سوزونو بزان پوهه ټیک ده نو پهلو موږ دې باره کې سټډي کو چې فورکس ټریډینګ دې څه شي اصل کې په سیکنډ نمبر باندې موږ را دې ما چې څنګه وي هاو پروفټ اینڈ لاس هپن په دې کې دا ګټه ولې کیږي په دې کې دا نقصان ولې کیږي د دې شاته خو بس سوچ وی کنه څه کنسپټ پوي نو تر سوچ کنسپټ او سوچ تا نه کلیر شوه نو ډیفینټلی چې کوم ایڈوانس نالج تعالی زه هم ته پاغه هم نشي کلیر کېده لکه څنګه چې اوس یو کس ته هغه دکان ته لاړ شي یو شی واغښت ورزان او ګران کو خرڅ نو هغه دې کې ګټه وشو واغښت ګران ارزان خرڅ کو به د نقصان شو نو دا غرنګ هغه ته پته را چې زه نقصان ولیکم او زه ګټه ولیکم پروفټ ولیکم نو هم د کشن په فورکس ټریډینګ کې موږ پروفټ به ولیکو لاس به ولیکو د دې باره کې به موږ خبره کوو نیکسټ کوم دی ایز ا مسلم دا موږ ته ډیر زیات لازمی دی او ډیر زیات خلک د دې کنفیوژن کې هم نه چا فورکس ټریډینګ حلال دی یا حرام دی نو دې باره کې به ته خپل چې کوم کنسپټ دی وایم نو د مولوی یا مفتی نیمه تاسو به خپل مولوی مفتی نه تاسو کوي دا به کوېسچن طریقه خای ما غشانه کوېسچن بکوي بیا به تاسو غینه ځان کلیر کوي ها په 4 نمبر دی ډو وی اکچولی بای اور سیل اصل کې موږ چې کوم فورکس ټریډینګ کو پدې کې موږ پر اختیار سره اخلون کو نه اخلو دا سیر پوزیشن دی یا کنټریکټ دی راګه باره کې موږ چې کوم دی تفصیلی خبره کوو په 5 نمبر باندې موږ دی چې بروکر اینڈ پلیټ فارم او ریویو اوس موږ ته پته ولګی چې فورکس ټریډینګ داسې کیږي د کې اگستل شي خرڅول شي اوس ته ډالر خلې یا پاوند خلې یا یورو خلې ته خو چې ته فرانس ته لندن ته په یو منټ کې تلې راتلې نشي کنه نو هغه د لپاره آنلاین چې کوم بروکر دی هغه انټروډیوس شوی دی اوس بروکر څه شی دی په دې کار څنګه کیږي د کې چې کوم فیچر دی اب څنګه یوز کو دي کې کوم ټولز دی اب څنګه یوز کو نو ای باره کې موږ خبره کوو چې بروکر څه شی دی او بروکر چې کوم اورویو د نه کې چې کوم فیچر دی کوم ټولز دی لکه اوس فیسبوک ته اوس فیسبوک کې آپشن چې هوم ویډیوز او مارکیټ پلیس او نوټیفیکیشن نو دغه شان دي چې کوم بروکر دی کې خپل فیچر دی هغه مینیو به تاسو ته ایکسپلین کوم چې آیا دا ټول سره لپاره یوز کیږي دا سره لپاره یوز کیږي بل پکې دی پلیټ فارم MT5 اوس بروکر خو موږ سټډي کو اوس چې کله موږ ګولډ اخلو خرڅو سټاپ لاس لګو ایڈوانس کوم ټول دی ټارګټ لګو هاف پوزیشن بسنګ کلوز کو سپریډ بسنګ فایند کو نو هغه د لپاره پلیټ فارم انټروډیوس شوی نن سبا په بروکر کوم خپل پلیټ فارم وي خو ډیر زیات چې کوم خلک دیغه په MT5 باندې کار کوي اته پلیټ فارم خو ډیر زیات دی ډیکس ټریډر سی ټریډر خو چې کوم میجر دی هغه MT5 دی MT5 په موږ ایکسپلین کوو چې MT5 به تاسو کار څنګه کوي ها لاست باندې موږ سره د یوزینګ باینانس فار ډالر بای اور سیل سیفلی اوس چې موږ کم ټریډ کوو موږ ډالرز کې کوو کنه موږ ته USD پکار دی ډالر پکار دی نو ډالر خو ته فزیکل والی باندې هوته ټریډ نشي کولای نو ډالر به کم ځای خلې کم ځای به خرڅای کم ځای کې تاسو سکیم کې دی شي کوم میسټیکس چې به تاسو نه کوي دی د تاسو به ډالر څنګه خلې او څنګه به خرڅوي دا به موږ ایکسپلین کوو دلته چې کوم پلانې چپټر دی هغه موږ سره اند شو ها سیکنډ نمبر چپټر موږ سره سٹارټ شو په سیکنډ چپټر کې موږ وایو ټیکنیکل انالیسس کوم چې ټول نه لازمی ټاپک ته ټیکنیکل انالیسس اوس موږ ته پته ولګی چې بیسیک کنسپټ موږ کلیر شو چې اخلو بسنګا خرڅو بسنګا ګټه بسنګ کو نقصان وګنګو خو دا اوس موږ ته سوق وای چې آیا ګولډ ډی ټیم کې کتتلې شي د ګولډ پرایس برتلې شي یورو کتتلې شي یورو پرایس کوم دی برتلې شي دا سری بیٹکوین پرایس برتلې شي کتتلې شي نو هغه ته ټول وای ټیکنیکل انالیسس اوس انالیسس مطلب تجزیه کول د فیوچر چې کوم پرایس دیږي پریډکشن کول اوس لکه پاکستان کې ته وای چې غټ اختر رالو غټ اختر کې چې کوم ساروی وی زناوري هغه به تاسو په پریډکشن ته کې ته ولې پریډکشن کې څه بیس باندې ته چې غټ اختر د خلکو د میخ چې کوم زناور د ساروی دغه ډیر پکارم دي د وجه د کوم قیمت پرایس هغه څه شي بر لاړ شي او چې کله هغه دغه نین هغه پرایس سیخ کته یا نارملی هم دک شانې موږ چې په کم پیر فاینانشل ایسټ باندې ټریډ کوو هغه ګولډ وی کو بیٹکوین دی کو یورو دا کو GBP دا کو DXY دا ار پیر چې دی هغه کته ولېزي او بر ولېزي هغه انالیسس به موږ څنګه کوو هغه تجزیه به موږ څنګه کوو په دوو طریقو کېږي یو په فندامنټل ټریډینګ چې کم فندامنټل دی نیوز دی اکنامک سیشن دی یا پولیټکس دی ای بیس باندې موږ انالیسس کوو خو زیاده تر چې کم ټریډران دی هغه یوز کوي ټیکنیکل انالیسس کوي ټیکنیکلی چارت ګوري دا کم ګراف نه دا پرایس چې کته ورته دا خي دا کینډل چې کنه دا سه گیم نه لري چې دا برف کته دی دا کینډل ته پرایس شو کوي چې دې ټیم کې ګولډ قیمت 15 لک روپے د 6 لک روپے د چې کله دا کینډل بر ازي نو مطلب دا چې ګولډ قیمت برکیږي کینډل چې کته راځي دی قیمت دا ده چې د ګولډ قیمت څه کې کته کیږي او برکیږي نو دا فلکچویشن دا ټیکنیکل انالیسس دا به موږ څنګه فایند کو هغه بیا ډیفرنٹ قسم کنسپټ دی موږ په دې
چیپټر کې وایو په ټیکنیکل انالیسس کې. ټیکنیکل انالیسس سمپل یو ټولز دی، یو هتیار دی د سره مارکیټ کې ټریډ کولو لپاره. څنګه چې یو سولجري آرمي هغه سره ګن وي، خپل ټولز، داسې مزدور وي هغه سره خپل ټولز وي، بلچا وي، داسې کسان زمیدار، نو هر یو کس چې یو کار کوي هغه سره خپل ټولز وي، ټیک ته اوزار ور سره، اوزار نه بغیر ته په دنیا کې یو کار هم نشي کولی. نو دغه شان ټریډینګ لپاره د موږ سره دا اوزار دي. ټیکنیکل انالیسس سره ټولز دي، اې لپاره کوم سافټویر یوز کیږي او کوم بیک ټیسټینګ لپاره یوز کیږي، هغه ټول په دې چپټر کې موږ وایو. ټول نه پهله چې کوم دی موږ انډیکیټرز اور ویو. انډیکیټرز د تا ته اصل کې یو پریډکشن نه کوي او سیګنل درته درکوي چې آیا دې ټایم کې د دې قیمت بره دی یا ښکته دی، ډېر زیات بایینګ شوی دی، ډېر زیات سیلینګ شوی دی. فرست به موږ دا وایو. لیکن یو میسنګ دی چې ټریډینګ وی چې کوم ټوټوریالز دی هغه به موږ وایو چې کوم سافټویر موږ یوز کوو، هغه موږ څنګه یوز کوو، باندې موږ ډرایینګ څنګه کوو، کوم ټول به کوم طریقې باندې یوز کوو، ته موږ څه وایو ټریډینګ ویو. ای باره کې به موږ خبره کوو. په سیکنډ نمبر باندې کینډل ټایپ. اوس چې کومه کینډل جوړیږي، بولش کینډل دی، بیرش کینډل دی، باغې کې بیا کینډل ټایپس دي، 12 قسم کینډل ټایپس دي، ماروبوزو، ډوجي، سپیننګ ټاپ. ها کینډل موږ ایکسپلین کوو چې کله دا کینډل جوړ شي نو څه چل کېدی شي، چې کله دا کینډل جوړ شي نو څه چل کېدی شي، دا به موږ ایکسپلین کوو. ها په نیکسٹ بیا دی چې چارت ټایپس اینڈ چارت پیټرن. ان د بعد چې کوم چارت ټایپس دي، سمره قسم چارت دی او چارت پیټرن چې کوم دی، دلته ټرند لاین جوړیږي، دلته هډ اینڈ شولډر جوړیږي، دلته ټرایانګل جوړیږي، دلته ریکټنګل جوړیږي، دلته چې کوم دی تاسو سره هډ اینڈ شولډر جوړیږي، کپ اینڈ هینډل جوړیږي، ډایمنډ جوړیږي، ډبلیو پیټرن جوړیږي، ډبل ټاپ، ډبل باټم. چې کوم هم چارت پیټرن دی هغه به موږ ایکسپلین کوو. په فورث نمبر موږ سره دی سمارټ ټریډینګ اپروچ انټروډکشن. په دې کې بیا موږ سره سی ټیم راځي، په دې کې بیا موږ سره هارمونیک پیټرن هم راځي، اس ام سی هم راځي. بیا تاسو نه تاسو کوم تاسو اس ام سی پکار دا، هارمونیک پیټرن پکار دی، اس ام سی کم، آی سی ټی تاسو ته پکار یا به تاسو بیا زه ټیچ کوم. خو زه به ته بیسیکلی چې کوم دی هغه دا درې ټیچ کوم. ها او دا چپټر مو شو. اوس موږ ته پته ولګیږي چې د قیمت کله برتلی شي، کله ښکته تلی شي. هلته موږ ته ریکمنډ دغه بیسکس کې. اوس موږ ته دا پته نشته چې آیا اوس زه ګولډ اخلم نو دا زه د 100 روپو والم یا د 100 ډالرو والم، 15 لکو ډالرو والم، د 10 لکو ډالرو والم، د 2000 روپو والم. نو هغې ته موږ بیا په دریم چپټر کې وایو چې ریسک مینجمنټ اینډ فنډامنټلز، چې اوس به موږ ریسک خپل څنګه مینج کوو. آیا زه کم حده پورې خپل لاس برداشت کولی شم، یا یو ایسټ ماته پروفیټ راکوي نو هغه پروفیټ څومره کیدی شي، $1,00,000 کیدی شي، 2 لکه کیدی شي. چېرې داسې خو نه ده چې زه لاس 10 روپۍ کوم او ګټه چې کوم دی هغه 15 روپۍ کوم. نو په دې طریقه خو زه کله هم د مارکیټ کې پروفیټ نشم کولی. نو همدغه چپټر کې موږ دا ټولز چې کوم ټاپکس دي دا به موږ ایکسپلین کوو ریسک مینجمنټ باره کې، او ورسره چې کوم دی فنډامنټل تاسو ته ما الریډي ویل چې نیوز بیس باندې به ټریډ څنګه کوئ، څنګه چې په یو اس کې ان اف پی ډیټا راځي، سی پی آی راځي، پی پی آی راځي، او اف ام سی راځي. په هغه ټول کنسپټ باندې به تاسو زه په دې کې پوه یم. ها په ریسک مینجمنټ کې ټول نه پهله موږ چې هاو ټو پروټیکټ کیپیټل، تاسو سره چې کوم خپل فنډ دی به څنګه سیف ساتي، به څنګه پروټیکټ ساتي، ټول نه پهله موږ دا وایو. سیکنډ موږ سره دی چې لوټ سایز، ریسک ریوارډ ریشیو. اوس لوټ سایز څه ته وایي؟ لوټ سایز سمپل یو زاویه ده، څنګه چې پټرول لپاره لیټر استعمالیږي، دغه شان د سولټ سوزون لپاره بل سره لپاره کیلوګرام استعمالیږي، داسې د هر یو شي خپل یونټ ده. نو فارکس ټریډینګ کې چې کوم دی هغه موږ څه یوز کوو؟ لوټ سایز یوز کوو. لوټ سایز څه ته وایي او بیا په دې چپټر کې موږ ایکسپلین کوو ډیټیل سره. ریسک څه ته وایي، ریسک ریوارډ ریشیو ته وایي. دا ټول ټاپکس چې کوم دی موږ به 1 by 1 په دې دریم چپټر کې ایکسپلین کوو. ها اکنامک نیوز اینڈ مارکیټ امپیکټ. تاسو ته ما څنګه پیلو چې کوم اکنامک نیوز دی او مارکیټ باندې څه امپیکټ کولی شي دا پکې سټډي کوو. لاست موږ ته د یوزینګ اکنامک کلندر، چې کوم اکنامک کلندر د پوره هفتې د پوره میاشت را روان دا نیوز دی یا دا سیشن کې دی شي نو هغه مارکیټ کې کوم امپیکټ کولی شي هغه موږ سټډي کوو. په 4 چپټر کې بیا موږ سره شته 4 نمبر چپټر کې بیا موږ سره سٹارټ شي ټریډینګ سایکالوجي اینڈ کامن میسټیک. اوس 4 نمبر چې کوم چپټر دی کنه ټول نه اهم لازمي دی. اوس موجوده چې کوم ټریډران دي په هغې کې 90% خلک داسې دي چې هغوی په بیسکس هم پوه دي، هغوی په ټیکنیکل انالیسس هم پوه دي، هغوی ته ریسک مینجمنټ هم ورځي، خو د هغې چې کوم ایموشنز دي، کوم هیومن سایکالوجي ده هغه نه کنټرول کیږي. زما په خپله چې کوم ټول نه زیات سټرګلینګ پیز و هغه ما ته د هیومن چې کوم ټریډینګ سایکالوجي و ما ته ډېره زیاته مسله وه. زما ایموشن به بیخي نه کنټرول کېدل، 1 پیره، 2 پیرې، 3 پیرې، 4 پیرې، 5 پیرې، 6 پیرې، 10 پیرې. دا غلطي ما به 100 پیرونه به زیاته کړي چې ایموشن به څنګه کنټرول کړي. نو ای باره کې به تاسو ته خبره کوم چې داسې کومې طریقې دي چې هغه ما په خپل ځان باندې، په خپل ایموشن باندې، په خپل مایند باندې کنټرول راوستی و
یا څه داسې هیک دي ټپس اینډ ټریکس دي لکه چې خپل اکاونټ موبایل کې نه لاګین کې لیپټاپ کې لاګین کا داسې میجیکس کی او ټولز ملاويږي نو دغه چې کوم ټول ټاپکس ته موږ په ټریډینګ سایکالوجي کې ایکسپلین کوو ټیک ده دا ټول امپورټنت ټاپک دی اب تاسو ته شارټ کټ ویم چې ټریډینګ سایکالوجي څه شي ده اوس ګوره کله چې انسان ته غوسه ورشي هغه څه کوي یو کس ته هغه ته واله تا باندې سټرایک وکړي ته به څه کوي اگینست د هر اکشن ریاکشن ته باندې ریاکشن کنه ته څه کوي ریونج به داخله بدله به داخله هم دک شانه کله چې ته مارکیټ کې لاس اوکې نو موږ څه کوو موږ په بدله کې بل ټریډ لګو دا نه غټ ټریډ لګو پای کې موږ بیا لاسو کو بیا موږ بل ټریډ لګو بیا لاسو کو هم دک شان زموږ چې کوم اکاونټ هغه واشه دا اوس د وجه واشو موږ ته دې ټیم کې ټیکنیکل انالیسس موږ اگنور کړو ریسک مینجمنت موږ اگنور کړو موږ ته راتلو خو موږ اگنور کړو اگنور مو ولې چې زموږ ایموشن خراب کړل زموږ چې کوم ایموشن زو هغه ټیم کې هغه کنټرول نشول ګوره هم هیومن ایموشن چې کوم دی هغه ختمې دی نشي او دا کنټرول کې دی چې کنټرول کې دوه خپل طریقې دي نو په لاست چپټر کې چې کوم دی هغه به تاسو ته دا ایکسپلین کوم ایموشن کنټرول اینڈ مایند سیټ اوس مایند سیټ څه ته وایي اوس یو کس ته کې صبر نشته دی چې کوم دی ټریډ نشي کولای یو کس ته هغه خپل ځان نشي کنټرول کولای دی چې کوم دی ټریډ نشي کولای نو دک چې کوم مایند سیټ کوالټیز دا به تاسو ایکسپلین کوم چې کوم کوالټیز تاسو کې پکار دي دا کوالټیز تاسو کې نو دا به څه کوي ځان نه راولای یو کس ته هغه ډیسپلین نشته دغه د ژوندۍ روټین نشته مونږ او داس روټین نشته د خپل کار تلو راتلو روټین نشته د کله هم په ټریډینګ کې نشي کامیابې دي نو دک شان ډېر زیاتې کوالټیز د تاسو هغه ځان کې راوستل لازمي تر څو چې تاسو هغه ځان کې نه راولې تاسو په ټریډینګ کې څه کوي مسلسل به لاس کوي ها بل د کامن ټریډر میسټیکس چې کوم کامن میسټیکس دي هغه به موږ ایکسپلین کوو کامن میسټیکس مثال کے طور پر چې یو کس ته اگر ریسک نه مینج کوي نو دی به ډیفینیټلی لاس کوي یو کس ته اگر ریونج ټریډینګ کې ډیفینیټلی دی لاس کوي یو کس ته اگر کل زون نه بار ټریډ کې دی به لاس کوي یو کس ته خپل ریسک ریوارډ ریشیو نه مینټین کې دی به لاس کوي یو کس ته اگر لاس چې کم دی زر کلوز کې خپل سټاپ لاس ته ویټ نه کې دی به سکه لاس کې او دا میسټیکس به تاسو ځان سره لیکه تاسو کله ټریډ کوئ تاسو به میسټیکس ته ګوره یو میسټیکس موږ پکې کو تاسو به سکه وای ډیفینیټلی لاس پکوي ها لاست موږ سره د ډیسپلین اینڈ کنسستنسي ډیسپلین تاسو ته مو وی چې یو کس ته هغه په ځان باندې کنټرول نشته د تلو راتلو دغه وسره نشته دی او کنسستنت نه دی مطلب روزانه چې کم دی د سن نه کوي یو مون سحر مونږ کې بیا دوه مشته بعد کې یو ورځ د سحر وختي پاسي ناشته کې بیا دوه مشته بعد کې کنسستنسي نشته کنسستنسي ټول نه لازمي شری چې کم کس کې په ټریډینګ کې کنسستنسي نه نو ډیفینیټلی دیم چې کم دی د بس کوي لاس پکې دک ځای کې موږ چې کوم سلور چپټر دی هغه پوره شوی او تاسو ته زه ګارانټي درکوم کم کس چې دا سلور چپټر کمپلیټلی سیریسلی زده کړل دی په ټریډینګ کې خپل کیریئر جوړي او د مخکې تللی شي ها بیا چې کوم دی بیک ټیسټینګ اینڈ پریکټس امپورټنت اوس ډېر په اکیډمیانو کې څه چلیږي چې تاسو ته کورس خو هغې دا نه ګوري که څوک پوه شول پوه نه شول نو دې چې کوم دی هغې بالکل تپوس نه کوي نو موږ چې کوم دی بیک ټیسټینګ به کوو روزانه به موږ 15 ورځې یا 10 ورځې هفته ورځې هر څومره چې موږ ډیسایډ کړي موږ به کینو په مارکیټ کې به موږ بیک ټیسټ کوو موږ چې څه زده کړي موږ به شاته چارټ چې کوم دی هغه کټ کوو او موږ به باندې بیا همک کنسپټ اپلای کوو موږ به د هغه سټریټجی د هغه کنسپټ ډیټا راوباسو چې آیا د دې کنسپټ وین ریټ څومره دی د دې ریسک ریوارډ ریشیو څومره دی او دا ماته په میاشت کې په کال کې په هفته کې څومره ټریډز راکوي نو ریزلټ پتا اوس ته موږ څه کوو په بیک ټیسټینګ او په پریکټس چې کوم دی کې شو کوو او چې زه بیک ټیسټینګ کوم سټوډنټس ته به زویم چې لکه دلته مارکیټ سټرکچر شپ مارکه مارکیټ سټرکچر شپ څه ته اوس یو سټوډنټ ته ورزیم نه زه تاسو کوم نو باندې نشي مارکول بیا په تاسو خو ډیفینیټلی زه ورته خو هغه په دماغ کې باندې خبره کینه او هغه به زده کی او پریکټس ټول نه لازمي شه ده اوس واتس یو ویل نیډ فار دیس کورس اوس تاسو ته څه پکار دی تاسو کورس تاسو اویل کول شي ټول نه بل MT5 ډیم اکاونټ خو ټیک ته وبکه بایننس اکاونټ دا خو ارچا سره وی ټریډینګ جرنل هم بکوي ایکسل نوٹ بک دا په موبایل کې لیپټاپ کې ګروپ ایکسس ټیلیګرام ډیسکارډ دې لپاره موږ ګوره موږ یو ګروپ جوړو او ګروپ کې موږ څه کوو روزانه ډیسکشن کوو چې کله زه یو لیکچر اپلوډ کوم تاسو یوټیوب باندې ګورئ یو ځای کې تاسو نه پوهیږئ چې کله زه نیم چې کوم سټوډنټس پوهه ګروپ اتوماتیکلی اوپن هو چا پکې سکیم وکړو یا داسې رولز بریکل اب ډایرکټ هغه ګروپ نه موږ څه کوو بار کوو نه کې چې کوم سینیئر کسان یا د خپل بیا موډریټر تاسو په یو ټاپک باندې نه پوهه تاسو کوي یا څه بل څه کوي نو هغه به ګروپ سی هر ټایم تاسو ته ایکسس یا په ډیسکارډ باندې یا واتس اپ باندې تاسو تاسو کولای شئ تاسو یو بل سره ډیسکشن کولای شئ یو ټاپک ته هغه باندې ډیسکس کوئ تاسو اني ټایم التا کولای شئ ها بل د willingness to learn and stay consistent
لرنینګ چې کوم دی هغه به ایمانداره سره کوئ او کنسسټنټ به کوئ. تاسو ته ما په پیل هم هیري کوم درته یم. اوس فاینل چې کوم نوټس دی هغه ځان سره تاسو نوٹ کړئ. this journey is step by step. دا چې کوم موږ یو جرنی سٹارټ کوو کنه دا کورس سٹارټ کوو دا به سټپ بای سټپ گروینګ کیږي. دا سنی چې ته په وړاندې راشي یو لیکچر وګوره بلې شي دا خو مړه سکیم دی دی خو اصل لګیا دی دی خو نه پوهیږي. نو ډیفینیټلی ته خپل مایند خراب کې او ته زمانه نه په دنیا کې ته هر چا نه زده کې ته بس کېږي فیل کېږي به ټیک ته. نو سټپ بای سټپ واړه ټاسکونه به کمپلیټ کړئ. دا چې کله ته ځان پسې ریزلټ وګورې نو تا به یو مکمل جرنی ځان ته جوړه کړې. تا به دومره ترقي کړې چې یو سټوډنټ هغه په یو کال کې هم نشي کولی. there are no shortcuts. شارټکټس ګوره زما وروره په دې مارکیټ کې نشته. کو تا ته څوک وایي چې ته به یو میاشت کې زما کورس وکړه، درو میاشتو کې، یو هفته کې، یو 15 ورځو کې به ته کورس وکړې او ته به چې کوم دی په دې مارکیټ کې کامیاب شي، دا ټول دروغ خبرې دي. زما په خپله په دې مارکیټ کې 15 کاله شوي او په دغه 15 کالو کې انګریزان ټریډران، عربیان ټریډران، پاکستانیان، دوبۍ والا، انډین، دا ټول ما چارټ کړي دي. داسې ټریډر بني چې هغه به زه نه پیژنم. ټیک ته اوس خو یو پیژندل دی چې سی ټي دغه چینل دی هغه ریالټیز موږ ته پته چې آیا دی په خپله پروفیټ کوي یا نه کوي. دی چې کوم پروفیټ کوي دی د څه نه جوړوي. نو موږ چې کوم دی د دغه ټولو ټریډرانو بنیاد پیژنو. نو په دې مارکیټ کې څه شارټکټ نشته. یو کس داسې ما ته وښایه چې هغه د شپې او ټریډ لګولی سهار راباسېدل هغه میلیونیر شوی دی. دا خبرې ټول څه دي دا دروغ دي. شارټکټ په دې مارکیټ کې نشته. زما وروره محنت به کوئ، صبر به کوئ او یقین به ساتئ، الله به ته کامیابېږي. If you stay patient, follow the structure and practice consistently, by the end of this course you will have a solid foundation to trade forex like professional. و تاکي صبر وي ته روډ میپ فالو کولی شي، پریکټس کوئ، روزانه یې کوئ، نو د کورس په اخیری کې تاسو سره به داسې یو مضبوط فاونډیشن جوړ شي که نه چې ته به د یو پروفیشنل ټریډر په شان څه کوئ فورکس ټریډینګ به کوئ. اوس ګورئ فورکس ټریډینګ کې ډېرې زیاتې چې کوم دی تاسو ته اپورچونیټیز ملاویږي. یوازې دا نه چې ته ټریډینګ وکړئ نه پروفیټ وکړه. ګوره ټریډینګ کوئ هغې نه پروفیټ جنریټ کا، فنډ اکاؤنٹ والا کا اپنے دپاره کار وکړه هغې نه پروفیټ جنریټ کا. یو ګروپ دی ډسکارډ دی ایک ایز ا کمیونټي موډریټر شي هغې نه ته څه کولی شي خپل پروفیټ جنریټ کولی شي. کوچینګ شه، ټیچر شه، په اکیډمۍ کې خلکو ته ټیچینګ کوه، لیکچر ورکوه، نه ته څه کېدی شي کامیاب کېدی. ځان ته یوټیوب چینل کوله هغې نه ته څه کېدی شي کامیاب کېدی شي. ځان ته یو کمیونټي جوړه کړه د هغې نه ته څه کېدی شي کامیابېدی شي. یو بروکر سره کار کوه، فنډډ کمپنی سره کار کوه. نو په دې مارکیټ کې چې کوم دی بې انتهایي اپورچونیټیز دی. کوم کس دا خبره کوي چې ما سره پیسې نشته، ما سره فنډ نشته، زه ټریډ نشم کولی، دا ټولې هسې ریګریټس دي، دا بهانې دي. په دې مارکیټ کې ګوره تاسو ته ما خپلې سټوریانې کړم دي. ما سره چې کوم دی 1 روپۍ نه وه، ما ته خپله سټوري وکړه څو هم چې ما په شان سټرګل په دې مارکیټ کې چا کړې وي. زه تاسو ته مخامخ یم. ما سره په دې مارکیټ کې داسې اپورچونیټي راغلی چې ما سره 10,000 20,000 30 40,000 ډالر هم ما سره راغلي دي. ټیک ده، ما د دې مارکیټ نه څه جوړ کړي دي. نو ځکه زه تاسو ته یم چې تاسو هم د زده کوئ. او په دې ټایم کې موجوده چې کوم دور دی زما په خیال میبي چې زه رونګ یم، خو د ټریډینګ نه بیسټ کیریر چې کوم دی ما ته نه ښکاري په موجوده دور کې. ځکه چې ته په ډالرز کې ارننګ کوې. اوس ګوره ته یو ایس اے او یا چې کم کنټریز کې فارن کرنسیز چلیږي ته ځې نو تا کم از کم 70-80 لاک روپۍ خرچه را دي. نو فارکس ټریډینګ ته کور کې ناست او ډالر یې ګټلی شي. اوس دا غلطه خبره ده چې دا ډېر ګران کار دی او پلانې دی او ډینګری دی. ګران کار دی منو، خو ګوره چې اوس یو کس پروفیشنلی هغه په سکول کې هم فرست پوزیشن اخلي، هغه په هر یو فیلډ کې تکړه دی، نو ډیفینیټلی به دلته هم تکړه. اوس یو کس هغه په سکول کې چې کوم دی فیل کېږي، سپلیانې راځي، اوارهګردي کوي او بالکل سیریس کې زندګۍ څه نه اخلي. شارټکټ ګوره ته داسې ښکاري د دنیا بس شارټکټ دی. دا څومره چې کامیاب خلک دي بس دوی دا چل وکړو هغه چل کړو، یو بل پسې کمنټ یې کول، یو بل پسې ویډیو جوړول. دغه خلک چې کوم دی دا کله هم په یو فیلډ کې هم نشي کامیابېدی. خو په ریل کې کامیابي غواړې نو وروره محنت به کوئ، کنسسټنټلی به کوئ، شپې به ځان باندې سهار کوئ، نو الله چې کوم دی په دې مارکیټ کې به ته سکسیس کېږي. او تاسو ته ما اپورچونیټي وي چې دنیا اپورچونیټیز دي. 5,000 ډالر اکاؤنٹ چې کوم دی نن سبا تاسو ته په 20 ډالر ملاویږي. 6,000 روپۍ نن سبا هر چا سره وي. ټیک ده، یو کس دی چې هغه سره دیاړیو مزدوري مې کې یو هفته نو 6,000 روپۍ پیدا کولی شي. په 6,000 روپۍ تا ته فنډډ اکاؤنٹ ملاویږي 5,000. په یې کې اوورال لاس چې که نه هغه څه وي 10%. 10% څومره راځي؟ آلموسټ 500 ډالر راځي. 500 ډالر پر تا سره چانس شته چې خپل ټریډ باندې 1% رسک اخلي. تر څو چې تا 50 ټریډونه مسلسل لاس شوي نه دي نو تا اکاؤنٹ نه واش کېږي. نو حساب کوئ تا سره 5,000 ډالر اکاؤنٹ دی، 1% رسک هم کوئ او د میاشتې ته صرف
10% خپل اکاؤنٹ ګرو کوي ډیر درته نه یادوم 10% نو $500 پاکستاني 1.5 लाख रुपए ته په دې مارکیټ کې ګټلې شي ٹھیک تا په دې مارکیټ کې بهانه نه چلی په دې مارکیټ کې ریګریټس نه چلی په دې مارکیټ کې سوري نه چلی په دې مارکیټ کې چې یو غلطیو کا چې کم سزا دا غوته تاسو کې ملاويږي په ډالرو کې ملاويږي او بل زما خبره یاد ساتئ نه په دې مارکیټ کې د قرض پیسې راوړای نه په دې مارکیټ کې د چانه فند خلای او نه بچاته وي چې زه ټریډینګ کوم بس بالکل سایلنټ خپل ټریډینګ کوا لرنینګ کوا چې کله ته سکسس شې اتوماتیکلی ټول خلکو ته پته ولګي چې پلانې کس ټریډینګ کوي او په ټریډینګ کې کامیابی اغستی ده نو ان شاء الله دا زمونږ پلانې کلاسو نیکسټ کوم کلاس ته ان شاء الله سبا اپلوډ کیږي او به کې موږ بیا ایکسپلین کوو چې کوم تاسو ته ما ټاپکس یاد کړل نو ویډیو ختمېدونه پهله زموږ چې کوم چینل دی هغه لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کوشش وکړئ هغه خلکو ته شیر کړئ چې چا سره فند نه پیسې سره نشته او ټریډینګ از د کول غواړي نو ان شاء الله ملاویږو نیکسټ ویډیو کې الله حافظ